This is what the Lord says. He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is his name. Call to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. 이를 행하는 여호와, 그것을 지어 성취하는 여호와, 그 이름을 여호와라는 자가 이같이 이르노라. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. 아멘. All right, happy Lord's Day, everyone. Happy Lord's Day. Okay, yay, yay. All right. Thank you so much. Thank you so much for that energy. Okay, all right. With that, guys, just a quick announcement. I know Pastor will be repeating this as well, but for those that are online or those of you guys that are watching this recording, but next week we will be having a separate service, not here. We will be doing it at Mr. Lim and Mrs. Lim's house. Pastor will provide additional details for a baptism service. So really, really looking forward to that. With that, let's go ahead and prepare our hearts for prayer and worship as we come to meet with the Lord. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, thank you so much, Lord, for this day. Father God, we're so excited, Lord, for next week, Lord, and just as a church body, Lord, when each and every one of our brothers and sisters, Lord, come into your kingdom, Father God, it is reason for praise, Father. Lord, forgive our hearts when we are so joyous over the things of the world when we should be joyous on the things of your kingdom, Father. Lord, continue to work in our hearts. Continue to build your church and your kingdom, reaching out and touching the hearts of each and every person, Lord, that you have chosen, Father, and that we pray for, Father. Allow us to experience miracles, Father, those who we don't even think would even come to you, Lord, and you are the one that shows the miracle and changes their heart. Father, just thank you so much, Lord. We come to you in our hearts and in preparation to meet with you in this service, Father. Meet with us. Open up our hearts and our minds. And I pray all this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God hath three in one,
how great is our God. One more time, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. One more time, name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Amen. Praise the Lord. Amen. How great is our God. Coming on the clouds with fire, all ashamed.
Amen. Hosanna. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turn into wine. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. And into the darkness you shine. And out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? 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 Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And for God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. All right, at this time, let's go ahead and just greet one another in praise. And if our God is with us,
Okay, all right, guys. For our last hymn, let's go ahead and stand, if you're able to stand, and go ahead and finish off our last worship with our last hymnal. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in Him. His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Jesus. I surrender. At His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken me. Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, only Thine. May Thy Holy Spirit fill me. I know Thy power divine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. One more time, I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. What a powerful and great hymn. So let's encourage one another by saying, let's surrender all to Jesus. Let's surrender all to Jesus.
어디다 뒀죠? 우리 자, 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 은혜로우신 하나님 참으로 감사합니다. 주께 드리네, 주께 드리네. 내게 있는 모든 것을 다 주께 드리네. 그렇습니다, 주님. 주님 앞에 다 드리겠습니다. 다 드립니다. 다 드렸습니다. 주님, 나를 받아 주옵소서. 하나님, 오늘 우리가 이 앞에 나온 것은 우리가 지금 여기 존재할 수도 없지만 무조건 100% 아무런 우리의 공로 없이 온전히 하나님의 은혜만으로 이렇게 이 자리에 나올 수 있도록 허락해 주셨는데, 그 보혈의 은혜 오늘도 생각하며 내게 있는 모든 것을 우리 주님 앞에 드립니다. 주님 받아주시고 Just as I am, 내 모습 이대로 그대로 받아주시고 주님 사용하여 주시고 영광 받아 주시옵소서. 하나님 감사드립니다. 오늘도 하나님께서 우리 뉴 헤브론 교회를 너무도 사랑해 주셔서 우리 뉴 헤브론 교회에게만 특별히 준비해 주신 하나님의 말씀이 있습니다. 사무엘하 6장 12절서부터 21절까지 말씀을 주님께서 기름 부어 주시고, 이 말씀이 이번 주에도 나를 살리고 내가 어떤 방향으로 가야 하는 것을 가르쳐주는 귀한 말씀이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 지금도 우리와 함께 예배 드리고 있는 원근각처에서 주의 복음을 증거하신 우리 귀한 선교사님들 한 분 한 분의 가정에도 주님께서 가주시고 성령님 도와주시고, 우리 뉴 헤브론 교회에서 지금 이렇게 온라인으로 드리든 같이 와서 드리든 또 피치 못할 사정으로 예배를 못 드리고 있는 분들까지도 다 주님께서 방문하여 주셔서 하나님 정말 주께 드리네, 주께 드리네, 주께 드리네, 하나님 앞에 모든 것 다 드리고 예수 그리스도가 내 인생을 책임져 주신 것이 얼마나 귀하고 아름다운 일인가를 다시 한번 볼 수 있게 하여 주옵소서. 감사드리며 오늘 이 예배를 저희들에게 이 귀한 축복으로 주신 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 기도하옵나이다. 아멘. 하나님의 말씀은 오늘 사무엘하 6장 12절서부터 21절까지 말씀인데요, 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 시작합니다. 혹이 다윗 왕에게 고하여 가로되 여호와께서 하나님의 궤를 인하여 오벳 에돔의 집과 그 모든 소유에 복을 주셨다 한지라. 다윗이 가서 하나님의 궤를 기쁨으로 메고 오벳 에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈새 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 때 베옷을 입었더라. 여호와의 궤가 다윗성으로 들어올 때에 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗 왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 저를 업신여기니라. 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여호와 이름으로 백성에게 축복하고 다윗이 자기 가족에게 축복하러 돌아오매 사울의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으며 가로되 이스라엘 왕이 오늘날 어떻게 영화로우신 방탕한 자가 염치 없이 자기 몸을 드러내는 것처럼 오늘날 그 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨도다. 다윗이 미갈에게 이르되 이는 여호와 앞에서 한 것이라. 저가 내 아비와 온 집을 버리시고 나를 택하사 나로 여호와의 백성 이스라엘의 주권자를 삼으셨으니 내가 여호와 앞에서 뛰어놀리라. 아멘. 여러분, 그 지난주 말씀이요, 언약궤를 가져와라, 그게 이제 지난주 말씀의 제목이었었죠. 그 내용은 이제 다윗이 예루살렘으로 이제 수도를 딱 옮기고 나서 제일 첫 번째로 한 일이 뭐냐면 이제 언약궤를 갖고 와야 되겠다. 언약궤가 제일 중요한 거니까. 그래서 언약궤를 가져오려고 그랬어요. 근데 제일 첫 번째로 언약궤를 가져오려고 그랬던 것까지는 좋은데, 그건 너무 잘한 건데 문제는 이제 가져오는 방법이 자기가
좀 자기 경험으로 그래도 나도 이제 웬만큼 좀 알 거 아니까 여호와 언약궤를 이런 식으로 가르치면 되겠다. 그래서 하나님 말씀 그냥 그대로 그렇게 레위인들이 메고 오는 게 그렇게 하는 게 아니라 뭐 소에다가 싣고 어쩌고저쩌고 하다가 이제 사고가 났지요. 그래서 이제 언약궤를 갖고 오던 책임자였던 우사가 죽고 뭐 이런 일이 있지 않았습니까? 자, 그래서 이제 그런 우리가 이제 지난번에 거기까지 했는데요. 그래서 언약궤를 갖고 오지 못했다. 거기까지 했는데 지난주에 말씀의 결론이 뭐였냐면 그런 거 보면 우리 성도들은 여러분 뭐 신앙생활이라는 게 복잡한 것도 아니고 신앙생활이라는 게 뭐 어떻게 보면 아주 뭐 컴플리케이트한 게 아니라 하나님의 말씀에 하라는 거 그냥 그대로 하고 하나님 말씀에 하지 말라는 거 하지 말고 하나님이 이렇게 하라 그랬으면 그게 조금 억고돼 보이고 그게 좀 unreasonable해 보여도 그냥 하나님 말씀 그대로 하나님 말씀의 기본만 잘 지키고 살아도 우리가 큰 복 받고 산다. 거기까지가 지난주 말씀이었습니다. 기억나시죠? 우리가 다른 거 없이 하나님 말씀 하라는 거 하고 하지 말라는 거 하지 말고 그렇게 말씀의 가장 기본만 지키고 살아도 큰 복 받고 산다는 거기까지 말씀이었는데요. 문제는 그렇게 하나님의 말씀의 가장 기본 하라는 거 하고 하지 말라는 거 하지 말고 내가 내 머리로 요거는 그래도 이렇게 조금 변형해서 이렇게 하는 게 좋을 것 같아 이런 거 하지 말고 그냥 하나님 말씀 그대로 따라가려고 해도 그게 참 쉽지는 않아요. 쉽지는 않아요. 지난주에 다윗이 그랬잖아요. 그 언약궤 그냥 가져오라면 레위기에 시킨 대로 레위인들이 쫙 안고 갖고 왔으면 될 텐데 그걸 뭐 요즘에 무슨 멀세일이 쓰고 뭐 저긴 것처럼 뭐 어떻게 소술에다가 싣고 오다가 이제 그런 문제가 냈는데 어쨌든 뭐 우여곡절 끝에 이제 그런 웃사가 죽고 뭐 이런 일을 통해서 결국 언약궤를 못 가져다 드디어 이제 이번에는 하나님 말씀 그대로 하나님이 시키신 대로 레위인들이 탁 언약궤를 메고 쫙 그 언약궤를 가져올 뿐 아니라 가져오는 방법까지도 하나님의 그 시키시는 대로 쭉 갖고 오게 됩니다. 그러니까 좋죠. 그러니까 복 받죠. 아무 문제 없죠. 그래서 드디어 이제 그 언약궤가 드디어 이스라엘의 수도인 이제 예루살렘으로 들어오는 게 오늘 말씀의 배경이에요. 그러니까 언약궤가 하나님 말씀대로 잘 따랐더니 하나님 말씀대로 이스라엘 그 레위인들이 쥐고 이제 쫙 예루살렘으로 드디어 들어오는 게 오늘 장면인데 드디어 우여곡절 끝에 그 언약궤가 이렇게 예루살렘에 잘 들어오는 모습을 보았던 다윗의 심정이 그때 어땠겠어요? 다윗이 어땠겠습니까? 언약궤가 들어온다. 드디어 이제 우리가 하나님 말씀에 순종해서 그대로 하나님 말씀대로 갖고 왔더니 드디어 언약궤가 우리 예루살렘에 들어오는구나 하고 다윗이 너무 기쁩니다. 너무 기뻐가지고요. 15절에 보면 어느 정도로 기뻤었냐면 다윗뿐 아니라 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 불렀다 그랬어요. 막 언약궤가 예루살렘에 들어오는 걸 보고 막 즐거이 불렀다 그랬는데 이 영어로는 뭐라 그랬어요? So David and all the house of Israel. So all the house of Israel shout 했는데요. 막 with the shouting 하면서 막 데려왔는데 여기서 보면 즐거이 불렀다는 거는요, 여러분. 여기 즐거이 불렀다는 거. 이거는 뭐냐면 막 소리를 막 소리 막 지르는 겁니다. 막 점핑하면서 막 언약궤가 들어온다. 막 소리 지르는 거예요. 그러니까 왕이 너무 다윗이 왕인데 너무너무 기뻐가지고 언약궤가 이제 드디어 들어오는구나. 지난번엔 내가 내 방법대로 그래도 사람이 메고 오는 것보다는 그래도 이렇게 좀 요즘의 롤스로이스입니다. 언약 소로 이렇게 딱 싣고 오는 게 낫지 않을까 이렇게 생각했는데 그게 아니라 이번에는 이제 하나님 명령 그대로 자기 생각과 좀 충돌이 돼도 그대로 갖고 오는 걸 보고 너무 언약궤가 그대로 들어올 수 있는 걸 보고 너무너무 기뻐서 막 춤을 췄어요. 춤을 췄는데 춤을 추는 것까지 괜찮은데 즐거이 막 불렀다 그랬어요. 온 백성들과 함께 막 소리 지르면서 막 춤을 추는 거예요. 이제 그림을 하나 보여드리면 지금 이게 지금 다윗입니다, 여러분. 다윗인데요. 그 좀 정신 나간 사람 같죠? 막 저기 신하들도 있고 뭐 다 그랬는데 얼마나 기쁘면 언약궤가 이제 들어오는구나. 하나님 말씀 그대로 순종했더니 하나님이 언약궤를 들어오게 해주시는구나. 내 꿈을 이루어 주시는구나. 막 기뻐서 춤을 추는 거예요. 근데 문제는 뭐냐면 사람이 이렇게 moderation이라는 게 있잖아요.
기뻐도 어느 정도로 좀 기뻐야 되는데 너무 기뻐하는 거예요. 여러분도 이런 순간 있어요. 내가 일생에서 뭐 내가 아들을 낳았다, 무슨 뭐 내가 딸을 낳았다, 내가 무슨 뭐 대학에 합격을 했다, 내가 직장을 했다, 이런 게 아니라 정말 하나님 만났다. 다윗과 같이 하나님이 내 죄를 용서해 주셨다. 이때 그 기쁨은 그 말할 수도 없죠. 그러니까 언약궤가 드디어 우리 예루살렘에 들어오는구나. 언약궤는 그때 하나님이 함께 하신다는 상징이었는데 언약궤가 들어오는구나. 그걸 보고 다윗은 너무너무 기뻐하는 겁니다. 이 점 잘 기억하고 계세요. 그래서 뭐 왕으로서 체면이고 뭐가 아니라 그냥 백성들과 함께 막 춤을 추는 거예요. 근데 너무 춤을 추면서 좋아하다 보니까 그래서 옷이 다 벗겨졌어요. 너무 옷이 벗겨가지고 뭐라 그랬냐면 이스라엘 왕이 그 신복의 계집종 눈앞에서 몸을 드러내셨도다. 와. 그러니까 여러분, 그러니까 before the eyes of servants, female servants shamelessly uncovers himself. 너무너무 기뻐하다 보니까 막 옷이 막 다 벗겨져. 그래가지고 이렇진 않았겠지만 이제 그림을 하나 그렸는데 이렇게 된 겁니다. 막 춤을 추면서 막 들어오다가 그러니까 이 정도로 기뻐했다는 거예요. 근데 여러분 그렇잖아요. 보통 아무리 우리가 기쁜 일이 있다 그래도 그냥 기쁨을 표현하는 데는 우리가 어느 정도 우리가 그 이성이 있기 때문에 절제력이 있지 않습니까? 막 기쁘다 그래서 막 소리를 지르고 막 그럴 때도 있지만 그냥 막 옷이 막 벗겨지는지도 모르고 막 그냥 그렇게 이렇게 하는지는 않지 않습니까? 근데 여러분 그거 아세요? 이거 굉장히 유명한 오늘 사건인데 저는 오늘 이거 성경에서 굉장히 다윗이 막 옷이 벗겨지는지도 모르고 막 이렇게 기뻐하면서 춤을 추면서 언약궤 들어오는 이 모습이 이게 꼭 미친 사람 같잖아요. 근데 이게 굉장히 그 유명한 사건이기 때문에 많은 사람들이 또 많은 목사님들이 이 말씀을 가지고 굉장히 그 여러 각도에서 이제 해석을 해줘요. 재밌는 해석을 많이 합니다. 근데 저는 오늘 그 많은 그 해석 중에서 오늘 이 본문 말씀이 우리에게 주는 의미가 뭘까 중에서 딱 하나만 찾아야 되잖아요. 저는 이렇게 생각을 했어요. 딱 이거 이렇게 생각했습니다. 다윗도 왕인데, 그리고 왕도 그냥 왕이 아니라 굉장히 이성이 있고 생각할 줄 알고 생각이 없는 사람이 아닌데 그 깊이 얼마나 그 생각할 줄 아는 사람이면 저 시편 시 한번 보세요. 너무너무 시를 잘 짓는 그런 사람인데 아니 어떻게 이런 실수를 다 할까? 우리가 옷이 벗겨진 이런 실수에 대해서 많이 그 포커스를 하는데 여러분 좀 잘 들으시기 바랍니다. 저는 오늘 여기서 이런 걸 느꼈어요. 그래, 다윗이 굉장히 너무 춤을 추고 막 좋아하다가 결국 이런 실수까지 했지만 여러분 이렇게 한번 생각해 보세요. 이 사건을 얼마나 기뻤으면 그랬겠을까? 얼마나 기뻤으면 세상에서는 이런 기쁨이 없죠. 아니 얼마나 기뻤으면 자기가 옷이 다 벗겨져서 주위 사람들이 다 쳐다보고 있는데 왕인데 그것도 모르고 저렇게 기뻐하겠냐고. 얼마나 기뻤냐면. 근데 여러분 그거 아십니까? 그것이 바로 천국의 기쁨입니다. 세상에는 없는, 이 세상 사람은 죽었다 깨어나도 느끼지 못하는 천국의 기쁨이에요. 오직 믿음 있는 사람들, 하나님의 백성들만 이 땅에 사는데도 이 땅에서 느낄 수 있는 천국의 기쁨이 있어서 그래요. 내가 천국의 기쁨을 찾은 날은 이걸 이렇게 할 수 있어요. 내가 왕인데 체면을 입고 막 내 그냥 그 옷이 다 벗겨지는 것도 모르고 뛸 만큼 그렇게 기쁘다 이 말입니다. 그래서 제가 이거는 정말 세상 사람들은 모르는 거예요. 아니 저 사람 저 실성했나? 저 서철원 목사 저 실성한 거 아니야? 지금 때가 어느 때인데 저렇게 기뻐하고 저래? 여러분 그 미친 거 아닙니다. 바울이 그랬어요. 내가 미쳤다 그래도 예수를 위해서 미쳤으면 나는 너무 좋다 그랬어요. 여러분 정말 예수를 위해서 미친 사람들은 이렇게 해도 상관없습니다. 그 기쁨이 있기 때문에 다른 게 보이지 않아요. 그래서 제가 오늘 그 제목을 천국의 기쁨을 맛보라. Taste the joy of heaven이라고 제가 그랬는데 taste the joy of heaven이라고 제가 이렇게 표현을 했는데요. 이 천국의 기쁨은 여러분들만 느낄 수 있는 거예요. 여러분의 직장 동료들 못 느껴요. 여러분들의 뭐 안 믿는 뭐 친척, 친구 아무리 가까운 사람도 못 믿겨요. 오직 예수 믿는 사람만 이 기쁨을 알 수 있는 겁니다. 자, 그래서 제가 오늘은 이 언약궤를
다윗이 가져올 때 도대체 왕으로서 무슨 기쁨이, 안에 있는 기쁨이 얼마나 대단했길래 이렇게 자기가 옷이 벗겨지는지도 모르고 이렇게 그 난리를 쳤을까. 근데 이런 생각이 들어요. 우리가 만약에 이런 기쁨이 회복된다면, 다윗이 느꼈던 이 천국의 기쁨이 회복된다면 우리가 살 수 있어요. 아무리 이 세상이 죄악이 많고, 아무리 이 세상이 완전히 누움이 됐고, 아무리 이 세상이 정말 데스퍼레이트하고 절망할 수밖에 없는 그런 환경이라 그래도 여기서도 우리가 이길 수 있는 힘이 있어요. 왜? 이 기쁨이 있기 때문에. 나는 그런 기쁨 필요 없어요. 나는 그런 천국의 기쁨 필요 없어요. 그런 사람들은 없겠죠. 그래서 교만한 거예요. 누구나 성도는 이런 기쁨이 있어야 이 세상을 이길 수 있는 겁니다. 자, 그러면 오늘 말씀을 통해서 다윗이 언약궤를 들여올 때 느꼈던 이 천국의 기쁨을 통해서 오늘날 우리에게 주는 교훈은 뭘까? 우리 성도들도 어떻게 하면 이런 천국의 기쁨을 맛볼 수 있을까? 제가 몇 가지로만 정리해서 말씀드리겠습니다. 첫째는, 성도는 무엇보다, 여러분 잘 들으십시오, 예배에 대한 진정성이 얼만큼 있는가에 따라서 거기에 비례해서 천국의 기쁨도 느낄 수 있는 겁니다. 다시 할게요. 내가 성도지만 예배에 대한 진정성, 이 authenticity라고 그러죠. 이 예배에 대한 그 진정성, 이 진정성이 얼마만큼 있는가, authenticity of worship이죠. 이 얼마만큼 있는가, 거기에 비례해서 성도가 천국의 기쁨을 느낀 겁니다. 그러니까 다윗도 그 말은 뭐냐면, 이 정도로 천국의 기쁨을 누리는 건 뭐냐면, 다윗은 예배에 대해서 그만큼 진정성이 있었던 겁니다. 그러니까 천국의 기쁨도 느끼는 거예요. 이게 왜 그러냐면, 여러분, 제가 뭐 수도 없이 말씀드렸지만 예배가 뭐예요? 예배, 우리가 지금 드리는 예배가 뭐예요? 예배 이퀄 하나님과의 만남입니다. 그러니까 예배 이퀄 하나님과의 만남이에요. 그러니까 옛날에니까 구약 시대가 제사라 그랬어요. 근데 이제 예배는 우리들에게 하나님과 만날 수 있는 유일한 통로입니다. 그러니까 우리가 11시에 이렇게 하나님 앞에 예배 드린다. 그럼 이게 하나님과 지금 만나고 있는 거예요. 근데 또 기독교인들은 예배 끝나고 나면 예배 이제 주일날 다음 주 11시까지 또 기다려야 되겠다. 그게 아니라 24시간 365일이 다 예배의 연장입니다. 그러니까 하나님과 만나는 의식이에요. 그런데 다윗은 지금 보면, 다윗이 왜 이렇게 기뻐하냐, 자기가 옷이 벗겨지는지도 모르고 그렇게 기뻐했냐면, 언약궤가 지금 예루살렘으로 들어오게 됐다. 그 말은 우리가 예배할 수 있구나, 하나님과 만날 수 있구나. 그래서 그 예배의 기쁨을, 예배에 대한 중요성을, 예배에 대한 표현을, 천국의 기쁨을 이게 예배로 표현한 겁니다. 더 구체적으로 말씀드리면, 다윗은 정말로 예배에 대한 그 진정성이 있었기 때문에 그 안에서 천국의 기쁨도 맛볼 수 있었던 거예요. 자, 보시면 그 14절 보면, 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 뭐라 그랬어요? 배 에봇을 입었다, 이런 말을 했죠. 배 에봇을 입었더라 그랬는데, 여러분 이제는 제가 사무엘상 시작할 때부터 계속 나왔던 말이니까 이제는 여러분 아시겠죠? 설마 이팟, 에봇이 뭐예요? 이제는 뭔지 아시겠죠? 설마 제가 사무엘상 작년서부터 해가지고 했는데 아직도 글쎄 에봇이 뭔가, 목사님이 에봇에 대해서 말씀하셨나라고 말씀하시면, 제가 오늘은 처음으로 솔직히 만약 그런 말씀하시면 제가 오늘은 목사로서 조금 삐질게요. 여러분 다른 것보다 에봇은 정말 아셔야 돼요. 왜냐하면 사무엘 뭐라고? 할렐루야, 자동적으로 나오잖아요. 에이프론 같은 건데, 겉옷이죠. 앞치마 같은 건데, 이제 제사장들이 입는 옷이 있습니다. 그 제사장들이 입는 옷에 앞에 이렇게 두르는 앞치마 같은 게 에봇이에요. 근데 이걸 지금 다윗이 입었다는 건데요. 다윗만 입은 게 아니라 거기 있는 그 리더와 거기 있는 그 모든 레위인들, 뭐 노래하는 사람들, 지금의 성가대죠. 또 우리 찬양팀이죠. 이런 사람 다 에봇을 지금 입었어요. 언제? 지금 이 언약궤를 갖고 들어올 때. 그래서 이제 이 상황을 훨씬 더 잘 설명하고 있는 역대상 15장 27절에 보면, 다윗과 궤를 맨 사람과 노래하는 자와, 그리고 뭐라 그랬어요? 그 두목 그냐냐와 모든 노래하는 자도 다 세마포
겉옷을 입었으며 다윗도 또한 에봇을 입었다 이렇게 나오죠. 이 말은 뭐냐면 온 백성이 이 언약궤가 들어오는 이 행사에 예배로 완전히 혼연일체가 된 겁니다. 그러니까 지금 다윗은 언약궤가 들어오는 게 왜 이렇게 기쁘냐면, 야 이제 우리가 예배할 수 있다, 정식으로 예배드릴 수 있다, 하나님과 만날 수 있다. 다윗의 여러분 평생의 소원이 뭐냐면, 자기 예루살렘 성에다가 하나님의 전을 지어놓고 예루살렘 성전을 지어놓고 거기서 우리가 하나님과 늘 24시간 이렇게 만날 수 있는 그런 하나님의 성전을 좀 지었으면 좋겠다. 그게 다윗의 평생 소원이었습니다. 여러분 소원은 뭐예요? 어떤 사람은 그러더라고. 목사님, 나는 평생 소원이 빚 갚는 거예요. 뭐 그런 사람도 있더라고. 근데 여러분, 물론 빚 갚는 것도 소원일 수 있고, 아니면 또 뭐 내가 뭐 재벌되는 것도 소원일 수도 있고 다 있죠. 그러나 진짜 성도의 진짜 소원은 정말로 하나님 앞에 예배다운 예배를 내가 드리는 자가 되는 거, 그게 진짜 소원이에요. 근데 여러분 예배 드리면 드리는 거고 안 드리면 안 드리는 거고 기회 되면 드리는 거죠. 이런 정도의 생각을 가지고 신앙생활 하시는 분들은 오늘 이 말씀을 보고 좀 깨달으시기 바랍니다. 다윗에게는 이 예배할 수 있다는 게 얼마나 중요한 건지, 국가적인 가장 기쁜 행사, 이 언약궤를 메고 예루살렘 성으로 들어오는 바로 이 순간을 온 국민과 함께 완전히 예배로 승화시킨 거예요. 이걸 예배의 가장 큰 예배의 순간으로 본 거예요. 나중에 나옵니다. 그러니까 예배에 대해서 이만큼 진정성이 있으니까, 센트세리가 있으니까, 이 예배에 대한 그 진정성 때문에 결국은 다윗은 하나님이 그 기도를 들어주셨을 때 이런 기쁨, 그냥 기쁨이 아니라 천국의 기쁨도 맛볼 수 있었던 겁니다. 얼마나 기뻤으면 그냥 자기가 옷이 다 벗어지는지도 모르고 그렇게 날뛰었겠어요. 근데 여러분, 우리가 예배의 기쁨을 회복한다는 건 뭐냐면, 제가 이제 예배의 진정성이 얼마만큼 있는가가 결국 천국의 기쁨을 맛본다 그랬는데, 여러분이 정말 예배의 기쁨 있잖아요. 그럼 그때부터 정말로 여러분의 영혼은 자유롭게 삽니다. 여러분의 영혼은 진짜 기쁘게 살아요. 성도가요, 여러분, 제가 목사로서 이런 말씀 드릴게요. 저도 과거에 그랬었습니다. 근데 하나님의 곁을 떠나서 내가 하나님이 지시하는데, 야 너 하나님 말씀, 지난주에 말씀처럼 하나님이 일로 가, 그럼 일로 가고, 야 여기로 가, 그럼 일로 가고, 가지마, 그럼 안 가고, 이게 이제 하나님 안에서 사는 건데, 거기 너무너무 기쁨이 있다는 거예요. 왜? 하나님과 매일 만나서 그런 지시를 받는 거예요. 그런데 하나님을 떠나서 내 마음대로 하나님은 일로 가라 그랬지만 나는 일로 가고, 하나님은 이렇게 하라 그랬지만 나는 또 이렇게 하고, 이렇게 하나님 내 마음대로 하면 그게 자유스러울 것 같지만, 여러분 그게 하나님과 떨어져서 살면 살수록 자유스러운 게 아니라 내 마음대로 사는 만큼 내 인생이 끔찍한 겁니다. 성도는 그렇게 돼 있어요. 그러니까 우리가 60년대 보면 그 미국이 이제 그 인권운동 한답시고 뭐 성경을 벗어나서 퍼블릭 스쿨에서 그 기도하는 것도 없애고, 뭐 무슨 뭐 엔타이 워, 뭐 또 뭐 엔타이 섹스 뭐 그래가지고 뭐 이렇게 성해방, 뭐 그 전쟁으로 해방 뭐 이런 거 찾다가 결국은 그게 어떻게 됐어요? 모든 그런 그 자유가 결국 이제 히피 문화를 발전시켜서 그게 이제 샌프란시스코잖아요. 그래서 샌프란시스코가 그때만 해도 온 그 리버럴 그런 하나님을 떠나서 내 마음대로 살고 싶다, 그런 사람들의 뭐 게이, 레즈비언, 뭐 무슨 온갖 같은 뭐 하나님의 뜻에 벗어난 사람들의 레퓨지였습니다. 거기서는 마음껏 가장 세계에서 자유스러운 그 도시가 샌프란시스코였었거든요. 근데 지금 샌프란시스코 보세요. 그 결과가 어떤가? 하나님을 떠난 영혼은요, 내 마음대로 사는 게 절대로 마음대로 사는 게 아닙니다. 특히 하나님이 하라는 대로 하는 것 떠나서 내 마음대로 살고 싶어하면 절대로 자유스럽게 아니라 훨씬 더 옥죄고 굉장히 confined된 라이프를 사는데, 그게 왜 그러냐면 하나님을 떠나서 사는 것 자체가 그 다음부터는 사탄이 컨트롤하는 데 옥매어서 살기 때문에 그래요. 많은 사람들은 그렇게 생각하죠. 내가 하나님을 떠나면 진짜 참 기쁨이 있을 것 같아, 내 마음대로 살 수 있을 것 같아, 자유스러울 것 같아. 아니요,
점점 사탄의 죄악에 옮아다가 그래서 뭐 마약도 하고 드럭도 하고 자살도 하고 그러는 거예요. 저는 샌프란시스코 예의 들 것 없이 한국 교인들 중에서 이런 사람 무지무지 많이 봤어요. 신앙생활 잘하다가 교회 떠나서 신앙생활 떠나 자기 마음대로 뭐 술 먹고 싶은 거 술 먹고 뭐 담배 피우고 싶은 거 담배 피우고 드럭하고 싶은 거 드럭하고 자기 마음대로 살다가 그게 자기 자유가 아니라 자기 영혼을 얼마나 파괴해서 결국은 파멸로 몰아가는 거 전 너무 많이 봤어요. 지금 우리가 다윗이 왜 이렇게 지금 기뻐하고 자기 왕인데도 자기 옷이 다 벗겨졌는데도 그것도 모르고 춤을 추고 좋아하냐면 하나님 안에서 예배할 때 그 하나님과 만나는 예배의 기쁨이 얼마나 큰지를 알기 때문에 다른 건 보이지 않는 거예요. 왕으로서 그까짓 거 뭐 옷이 막 벗겨진 거 보이지 않는 거예요. 내가 정말 살면서도 하나님과 예배하는 이 예배의 기쁨, 하나님과 만나는 기쁨이 회복되면 여러분 웃지 않을 수가 없습니다. 기뻐하지 않을 수가 없어요. 내가 막 슬퍼서 막 목사님 나는 내 인생은 왜 이렇게 꼬였는지 몰라요. 그렇게 아무리 꼬여도 그게 문제로 보이질 않아요. 왜? 하나님 안에서 하나님을 만나면 그 기쁨이 정말 내 옷이 사람들 앞에서 벗겨져도 모를 정도로 기뻐할 만큼 큰 강한 기쁨이 있기 때문에 그렇습니다. 다윗이 그대로 언약궤를 가져오는 것도 내 생각 집어넣지 않고 이게 더 나을 것 같아, 이게 더 합리적일 것 같아, 그따고 생각하지 않고 그대로 순종해서 율법이 정한 그대로 언약궤를 옮겨오는 이 장면을 통해서 성도는 매일매일 하나님이 시키시는 것, 하나님이 하지 말라고 하는 것 그대로 따라서 하고 안 하고 하다가 그런 예배를 통해서 하나님과 만나는 예배를 통해서 진정으로 천국의 기쁨을 느낄 수 있는 겁니다. 두 번째는 성도가 주 안에서 이렇게 누릴 수 있는 그 천국의 기쁨은 또 하나는 참 이게 아이러니컬한 거기 때문에 여러분 저를 좀 잘 따라오셔야 되는데요. 평소에 그리고 과거에 성도가 얼마만큼 많은 시험이 있었고 얼마만큼 많은 영적 싸움의 훈련이 있었는가에 비례해서 천국의 기쁨을 느낄 수 있습니다. 이게 참 굉장히 아이러니컬한 거기 때문에 설명하기도 복잡한데 이 말씀을 여러분 저를 따라오면 그 다음에 이제 아실 겁니다. 뭐냐면 과거에 내가 또는 평소에 내가 얼마만큼 많은 그 시험과 도전이 있었고 그 시험과 도전을 이기려고 영적 싸움을 하는 그런 어려운 영적 싸움의 과정이 많았는가, 그 과정을 통과했는가, 그만큼 천국의 기쁨을 느낄 수 있다는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 이런 겁니다. 그러니까 여러분 평소에 내가 너무너무 시험이 많았어. 하나님이 왜 이렇게 나에게 많은 시험을 주셨을까? 과거 내가 돌려보니까 난 너무너무 참 미저러블한 라이프를 살았구나. 너무너무 어려운 광야 같은 길을 걷게 하셨구나. 그런 어떤 시험이 많은 사람 있잖아요. 그런데 아이러니컬하게도 그런 시험을 많이 겪었고 그런 광야 생활을 많이 했던 사람일수록 굉장히 하나님 말씀에 더 순종하고 예배의 기쁨을 더 압니다. 왜냐하면 이게 메커니즘이 어떻게 해서 그런 거냐면 여러분 사람은 누구나 무슨 심리가 있냐면 처음에는요 무조건 내가 뭘 좀 해보려 그래요. 내가 너무 세서 그래. 내가 원하는 거 내가 바라는 걸 뭘 좀 해보려 그래. 근데 여러분 이제 이만한 나이들이 되셨으니까 제가 물어볼게요. 사람 산다는 게 그렇게 우리 생각대로 계획대로 됩니까? 안 되잖아요. 내가 이렇게 계획한다고 이렇게 되고 내가 이렇게 잘 플랜을 세운다고 그대로 안 되잖아요. 그래서 오늘 제가 그 에레미야 3장 33장 말씀한 거예요. 일을 이루시는 여호와 만드시는 여호와 성취하시는 여호와 하나님이 하시는 거지 내가 하는 게 아니기 때문에 내가 원한다고 해서 내가 되고 내가 계획한다 안 되는 거 아니에요. 여기 우리 주식 전문가도 있고 법률 전문가도 있고 티칭 전문가도 있고 다 공학 전문가도 있고 다 계시지만 자기가 계획한 대로 그렇게 다 될 수 있으면 이 세상에서 완벽하지 않을 사람이 어디 있겠습니까? 하루아침에도 변해요. 근데 그런 변화는 내가 기대하지 않던 걸로 계속 변하는 그런 과정을 통해서 내가 그런 시험을 다 잘 이렇게
견딘 사람은 그게 훈련이 돼서 내가 천국의 기쁨을 더 맛볼 수 있다 그랬는데요. 그럼 아이러니컬하잖아요. 아니 목사님, 그러면 그런 사람일수록 천국의 기쁨을 더 맛보고 하나님께 순종하면 잘한다 그러는데, 아니 그러면 내가 그렇게 하나님 앞에 순종 잘하고 천국의 기쁨을 맛보기 위해서 하나님, 나 평소에 나에게 좀 시험을 좀 많이 주세요, 나에게 끊임없이 시험을 주세요, 그렇게 기도할 수는 없잖아요. 그렇잖아요? 하나님, 나 이거 내 시험 때문에 내가 많이 배운 건, 과거에 내가 어떤 시험이 있었는데 그 시험 때문에 내가 굉장히 많이 배웠습니다. 그렇지만 하나님, 그러니까 나에게 될 수 있는 시험을 좀 많이 주세요, 그렇게 기도하지 않잖아요. 근데 여러분 그거 아세요? 그렇기 때문에 우리가 기도가 필요한 거예요. 예배를 통해서 우리가 하나님을 만나는 건 뭐냐면, 우리가 예수 그리스도의 이름으로 예수님과 개인 만나는 게 기도거든요. 그 기도가 필요한 건데, 조금 더 쉽게 말할게요. 여러분, 항상 기도하라, 죄송합니다. 항상 기도하라, 범사에 감사하라, 쉬지 말고 기도하라, 이런 데살로니가 말씀을 너무 잘 아는데, 우리가 항상 기도해야 된다는 건 누구나 다 잘 알아요. 목사뿐 아니라 성도들도 우리가 기도 생활해야죠, 기도 생활해야죠. 그 모르는 사람은 없습니다. 대부분 알아요. 그러나 내가 늘 성도로서 하나님 앞에 늘 하나님과 만나는 이 기도를 계속 해야 되는데, 많이 해야 되는데, 오래 해야 되는데, 정말 자주 해야 되는데, 이렇게 기도 생활해야 된다는 건 알지만 솔직히 그렇게 우리가 생각하는 것처럼 기도 많이 안 하잖아요. 평소에 기도 많이 안 한다고요. 근데 제가 여러분 아주 디렉트하게 물어볼게요. 여러분이 평소에 기도 안 하시는 분이라고 해도, 목사님 나는 기도를 언제 했는지 까마득해요, 심지어 그런 사람이라도 괜찮습니다. 제가 물어볼게요. 내가 아무리 평소에 기도 안 하는 사람이라도 언제면 기도해요? 어느 때가 되면 기도해요? 기도할 때가 있습니다. 여러분이 평소에 늘 기도 안 해요. 잊어버리고 살아요. 나갈 때도 기도 안 하고 집에 와서도 기도 안 하고 기도 안 해요. 근데 어느 순간이 되면 기도합니다. 언제 기도해요? 급한 일 당하면. 그죠? 특별히 나와 가장 가까운 주변에 무슨 급한, 내 자녀한테 무슨 일이 있다, 내 무슨 친구한테 무슨 일이 있다, 심지어 나한테 무슨 일이 있다, 내가 무슨 병이 걸렸다, 내 가까운 사람이 무슨 병이 걸렸다, 아주 위급한 일이 생겼다, 어마어마한 일이 생겼다, 그러면 그냥 기도합니다. 기도해요. 그리고 자기만 기도할 뿐 아니라 심지어 막 급해가지고 목사님한테 전화도 해. 목사님, 이머전시 기도가 좀 필요합니다. 막 기도해달라고 그래요. 근데 평소엔 기도 안 하시잖아요. 그때 그건 그거고 지금은 기도해야 됩니다. 막 기도해요. 여러분이 보실 땐 조금 좀 약간 히포크릿 같잖아요. 아니 그렇게 평소에는 기도 안 하다가 저렇게 자기가 무슨 큰 일이 있으면 저렇게 기도하는 거 좀 약간 히포크릿 같지 않으세요? 근데 여러분 그거 아세요? 내가 어쩔 수 없이 엄청난 일이 있었기 때문에, 너무너무나 급한 일 때문에 할 수 없이 기도했을지언정 하나님은 그런 기도를 통해서도 우리들의 믿음을 훈련시키신다는 겁니다. 그런 기도를 통해서도 우리가 영적으로 성장해서 천국의 기쁨을 맛볼 수 있게 한다는 거예요. 그리고 그런 억지로 했을지언정, 억지로 할 수 없이 기도했던 그런 기도의 순간이 많으면 많을수록 우리의 영적 내공이 쌓여간다는 거예요. 근데 바로 바울이 그랬다는 겁니다. 지금 바울이 오늘날 이렇게 막 자기가 옷이 벗겨지는지도 모르고 막 그냥 펄쩍펄쩍 뛰면서 막 이렇게 기뻐할 수 있었던 이유는 뭐냐면, 예배의 진정성이 있었잖아요. 근데 다윗이 이렇게 예배의 진정성이 있을 수 있었던 건 하루아침에 생긴 게 아니라, 그가 과거에 너무도 급한 순간이 많았거든. 너무도 급한 순간이 많았어. 너무도 기도할 수밖에 없는 순간이 많았거든요. 정말 죽느냐 사느냐 하는 순간이 수도 없이 많았다고. 심지어 자기가 아무 잘못도 안 했는데, 아무 잘못도 안 하고 자기는 하나님 말씀만 그대로 지켰는데도 불구하고 외국으로 쫓겨나야 됐고, 외국 왕 앞에서 침을 흘리면서 미친 척하며 살아야 됐고, 또 남한테 자기 아내를 뺏겨야 됐고, 하여튼 너무너무 억울한 일을 아무 잘못도 없이 수도 없이 많이 당했어요. 그때마다 죽느냐 사느냐의 순간을 너무도 많이 거쳤어요. 근데 그때마다 다윗이 어떻게 했겠어요? 기도했겠죠. 평소에 기도를 했든 안 했든 그런 순간이 있으니까 기도했다고. 왜? 하나님 좀 살려주세요. 하나님 나 너무 억울해요. 내 영혼을 좀 살펴주세요. 그래서 그 억울한 심정을 막 토해내면서 피를 토하면서 기도한 내용이 시편에 얼마나 많이 나옵니까? 그러니까 다윗에게는
평생을 지나온 과거에 그냥 너무너무 더 업앤다운, 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 업앤다운 이런 건 죽느냐 사느냐의 그 과정을 쭉 거쳐왔던 그 순간순간이 오늘날 이렇게 예배의 진정성을 알고 천국의 기쁨을 누리게 하는 그런 토밭이 되었다는 겁니다. 그래서 중요한 거는 다윗은 이렇게 과거에 그런 순간이 너무나 많았기 때문에 기도할 수밖에 없었던 그런 순간이 많았기 때문에 이렇게 신앙이 성장한 건데 천국의 기쁨을 알았는데 그 반대의 경우가 있을 거 아니에요, 여러분. 반대의 경우. 내가 내 과거의 평생을 보니까 너무 평온했어. 너무 일이 잘 풀렸어. 너무 이런 순간이 없었어. 너무 내가 unreasonable한 순간이 아니라 항상 reasonable했어. 그런 사람들일수록요, 이런 천국의 기쁨을 누리기가 쉽지 않습니다. 그래서 제가 아이러니컬하다는 거예요. 그래서 지금 보시면 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 췄다 해서 막 옷이 벗겨지는 듯 춤을 춰가지고 나중에는 많은 사람들이 보는 앞에서 막 옷이 막 벗겨졌는데, 문제는 뭐냐면 이렇게 다윗이 천국의 기쁨을 누리면서 펄쩍펄쩍 뛰는 것 자체가 다윗 과거에 얼마만큼 죽느냐 사느냐의 문제를 갖고 하나님이 기도할 수밖에 없는 그런 순간이 많이 있었는가를 반증해 주는 증거입니다. 그래서 정신 차리지도 못하고 제가 옷이 벗겨지는지도 모르고 그냥 하나님 앞에 너무너무 기뻐하는 거예요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 다윗이 이렇게 막 언약궤가 들어오는 것에 막 천국의 기쁨을 막 누려서 막 펄쩍펄쩍 뛰는데, 이 다윗이 펄쩍펄쩍 뛰는 거를 제일 못마땅하게 생각하는 사람이 있었습니다. 그게 누구예요? 예? 우리 지금 제인 집사님 뭐라 그랬는데 누가 못마땅했어요? 할렐루야. His wife. 이름 뭐예요? 맞습니다. 16절에 보면 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗을 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 그 다음에 어떻게 했다 그랬어요? 심중에 저를 업신여기느니라 그랬어요. 심중에 저를 업신여기느니라 그랬다고요. 저는 이 말씀 계속 봤거든요. 그래서 여기 영어 성경에 보면 and saw King David leaping and dancing before the Lord. 그러니까 미갈이 어떻게 했냐면 and she despised him in her heart. 마음속에 아주 despise를 했다 그랬어요. 막 다윗이 저렇게 막 저렇게 그 펄쩍펄쩍 뛰는 세상에서 누리지 못하는 그 천국의 기쁨을 누리는 걸 보고 미갈이 못마땅한 겁니다. 그런데 여러분 한번 생각해 보세요. 물론 다윗이 옷이 벗겨지는지도 모르고 한 건 왕으로서 실수를 한 거죠. 그러나 또 한편으로 보면 왕인데 옷이 벗겨지는지도 모르고 저렇게 뛰는 모습을 보면 도대체 얼마나 기뻤길래 저렇게 뛰냐고 제가 그랬잖아요. 예배에 대한 게 어센티시티가 있어서 그랬다 그랬잖아요. 그러면 아니 지금 이 미갈은 다윗을 보고 in her and she despised him in her heart. 그런데 그걸 그렇게 기뻐하지 않았다는 건 뭐냐면 아니 그럼 미갈은 이 정도로 기쁘지 않아요? 그렇게 마음에 despise를 할 만큼 그렇게 다윗이 미워요 이 순간에? 미갈도 하나님 백성이잖아요. 더더구나 하나님 백성인 이스라엘의 왕비잖아요. 더더구나 미갈 역시 다윗을 굉장히 사랑한 그 아내였었다고요. 근데 왜 이렇게 다윗이 기뻐하는 거고 이런 걸 눈 감아주지 못하고 이렇게까지 디스파이스를 했을까? 왜 그랬을까요, 여러분? 이게 오늘 말씀의 굉장히 중요한 부분인데요. 그래서 여러분이 헷갈리지 않게 제가 처음부터 좀 아이러니컬한데 잘 저를 따라오셔야 된다 그랬어요. 왜 그렇게 미갈은 다윗이 하나님 앞에서 이렇게 기뻐하는 모습을 보고 자기 스스로는 왕을 디스파이즈하고 싫어했을까요? 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요, 여러분? 한번 마음에 한 번씩만 대답을 안 해줘도 됩니다. 그런데 마음으로 미갈은 왜 그랬을까? 아니 그까짓 거 하나님 앞에서 지금 막 기뻐서 펄쩍펄쩍 뛰고 있는데 너무너무 기뻐 천국의 기쁨을 누리고 있는데 물론 망신은 당했지만 그게 사실 뭐 그 정도로까지 마음에 디스파이스를 할 만큼 어려운 게 아니잖아요. 왜 그랬을까? 제가 답은 미리 말씀드렸습니다. 뭘 것 같아요? 어떤 사람은 뭐 미갈이 사실은 사랑하는 남자가 따로 있었다. 뭐 이런 뭐 얘기도 하고 뭐 그러는데 여러 가지
이거야말로 정말 해석이 많아요. 그런데 미갈이 이렇게 기뻐하지 않고 디스파스한 이유가 성경은 분명히 하나 이야기하는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 다윗만큼 과거에 미갈이 자기가 큰 시험과 도전을 통해서 그걸 기도로 해결했던 그런 경험이 다윗만큼 없었습니다. 그게 그러니까 다윗이 지금 이렇게 믿음이 성장한 건 아이러니컬하게도 자기가 지난날 지나왔던 그 수많은 unreasonable한 순간 속에서 기도로 그걸 억지로 기도를 했을지언정 그 기도로 그걸 이기고 하는 그런 과정을 통해서 하나님 이만큼 높이 성장시켰다 그랬잖아요. 그런데 미갈은 그런 경험이 없었어요. 그걸 잘 들으시기 바랍니다. 제 말이 아니에요. 왜냐하면 이렇게 지금 다윗이 그렇게 많은 환난을 통해서 자기가 예배의 기쁨이 얼마나 큰 걸 알고 언약궤를 들을 때, 언약궤를 가져올 때 이렇게 막 그냥 천국의 기쁨을 느끼었다 그랬잖아요. 그런데 다윗은 그랬지만 사울 왕 때는 이 언약궤를 가져와야 된다 이런 그 열정이 다윗만큼 이렇게 없었어요. 그렇게 관심이 이렇게 많지 않았어요. 하나님과 만나는 이 하나님이 우리와 함께 계신다는 이 증거인 이 언약궤를 갖고 와야 된다. 그런 그 열정적인 마음이 사울 왕 때는 별로 없었어요. 그러니까 사울 왕 때 그런 마음이 별로 없었으니까 사울 왕의 신하들은 또 어떻게 했어요? 사울 왕의 신하들도 아니 왕이 별로 관심이 없는데 언약궤 가져야 된다는 걸 관심이 없는데 뭐 이렇게 신하들이 이렇게 관심이 있겠습니까? 그럼 자 보세요. 제 말이 아니고 지금 그 역대상 13절에 보면 이제 다윗이 이제 언약궤를 가져옵시다. 그랬더니 신하들이 그렇지 우리가 언약궤를 가져야지. 그러면서 뭐라 그러냐면 우리가 우리 하나님 궤를 가져오자 그러면서 이거 신하들이 얘기하는 겁니다. 사울 때에는 우리가 사울 왕을 모실 때에는 우리 궤 앞에서 묻지 아니하였느니라. 우리가 궤 앞에서 묻지 아니하였느니라. 이 말이 뭐냐면 For we did not seek it in the days of Saul. 사울 왕 때는 이런 거에 대해서 그렇게 별로 관심이 없었어요. 그래서 할 수가 없었다고. 언약궤 앞에서 하나님께 부르짖고 뭐 이래야 된다 이런 개념이 없었어요. 왜? 사울 왕 자체가 그게 넘버원 인트레스가 아니었었다고요. 사울 왕 자체가 하나님의 백성이 가지는 왕인데도 믿음의 문제가 제일 먼저의 문제가 아니었었어요. 다른 데 신경 쓰느라고. 그러니까 신하들도 언약궤가 그렇게 중요한지 몰랐다고. 그러니까 신하들도 그런데 하물며 사울 왕의 딸이었던 미갈은 어땠겠어요? 그게 언약궤 꼭 그렇게 갖고 와야 되는 건가? 하나님 앞에 예배 중요하지 그렇지만 그렇게까지 목숨 걸고 드려야 되는 건가? 딸들이 했을 거 아니에요. 근데 다윗은 과거에 너무도 많은 up and down 죽느냐 사느냐 이런 수절을 너무 많이 겪어오는 과정을 통해서 하나님 앞에 할 수 없이 부르짖었지만 그 부르짖음을 통해서 이렇게 천국의 기쁨도 느낄 수 있는 믿음으로 성장됐는데 미갈은 그런 경우가 없었다 이 말입니다. 그래서 지금 이 사울을 사무엘하 16장 비전에 보면 사울의 딸 미갈이면 사실 다윗의 아내 아닙니까? 그러면 왕비라고. 그러면 그 나라 왕비 미갈이 아니면 다윗의 아내가 이렇게 얘기하지 않습니다. 뭐라고 표현하냐면 이렇게 기뻐하지 않는 미갈의 모습을 뭐라고 표현하면 여호와의 궤가 다윗의 성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 왕비가 아니라 다윗의 아내가 아니라 사울의 딸 미갈이 그를 보고 기뻐하지 않고 심중에 업신여겼더라 이렇게 말하는 겁니다. 여러분 평소에 하나님이 나에게 시키시는 영적 훈련이 많다. 너무 하나님이 나에게 시험을 많이 주신다. 그럼 여러분 그냥 하나님 원망만 하지 마시고요. 평소에 내가 아무리 내가 일생 사는 동안 너무도 많은 어려운 일을 겪었다. 그래도요. 그거 다 내 영혼의 훈련에 다 피가 되고 살이 되는 겁니다. 그래서 하나님이 주시는 거예요. 어떨 땐 하나님이 나를 살면서 너무 힘들게 하시고 너무 오랫동안 나를 흔드셔. 너무 훈련을 오랫동안 시키신다. 그럼 거기에 대해서 내가 막 하나님 왜 나한테만 그러세요? 하나님 why me? why 또 me? why only me? 이러지 마시고요. 그것 때문에 내가 기도할 수밖에 없게 되고 그것 때문에 내가 신앙이 성장시키시는구나. 그것 아니면 안 되는구나. 그렇게 아시고 오히려 내가 천국의 기쁨을 알아가는 과정으로 훈련을 시키신다. 그렇게 생각하시라 말입니다. 마지막으로 하나만 더 할게요.
이렇게 천국의 기쁨은, 이건 마지막인데요, 무조건 하나님 안에서 온 백성과 함께 누리는 기쁨이 천국의 기쁨입니다. 천국의 기쁨은요, 내가 무조건 하나님 안에서 함께 누리는 기쁨이 천국의 기쁨인데, 그러니까 천국의 기쁨은 나만 혼자 누리는 게 아니에요. 공동체적으로 느끼는 게 천국의 기쁨입니다. 근데 다윗이 그랬어요. 자, 보시면 이렇게 다윗이 기뻐하는데, 막 바지가 내려온지도 모르고 기뻐하는데, 다윗을 보고 이렇게 순간에 가장 먼저 다윗의 기쁨에 찬물을 쫙 끼얹은 사람이 자기 아내라 그랬잖아요. 그런데 이를테면 이 가장 기쁜 순간에 자기 가장 가깝고 자기를 믿어줘야 될 아내가 그냥 찬물을 확 끼얹어버리는 거야. 그랬더니 다윗이 뭐라 그러냐면, 이때 다윗이 하는 말을 좀 잘 들어보세요. 자기가 막 이렇게 기뻐하는데 미갈은, 자기 아내 미갈은, 사울의 딸 미갈은 다윗을 막 디스파이스 하는 겁니다. 그러니까 그때 다윗이 에이 사탄아 물러가라 그러지 않았어요. 네가 하나님이 여태까지 너를 훈련시키신 게 그런 그 과거가 없어. 네가 이렇게 기쁨을 모르는구나. 너 좀 배워야 되겠다. 이렇게 말하지 않고 뭐라 그랬냐면, 다윗이 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라 이렇게 말을 합니다. 근데 여러분, 이거 참 재밌는 말인 게요, 내가 여호와 앞에서 뛰놀리라, I will celebrate before the Lord. 이 말을 참 여러분 좀 주목하고 계시고, 왜 이게 중요한 거냐면, 지금 다윗이 너무 기뻐서, 예배를 회복하는 기쁨이 이게 너무 기뻐서, 비록 자기가 실수는 했지만 그게 눈에 안 보인다는 거예요. 그거 아주 굉장히 마이너한 일이라는 거예요. 평소라면 왕이 지금 뻘거벗고 지금 돌아다녔다 그러면 큰일이지만, 여호와의 언약궤가 들어오는 이 기쁨 앞에서는 그거 아무것도 아니라는 거예요. 내 삶에서 예배가 회복되는 거 앞에서는 그거 아무것도 아니라는 거예요. 그 별거 아니라는 거예요. 내가 왕이지만 그럼 나 왕의 체면 다 이른데, 그래도 그거 별거 아니라, 왜? 하나님의 예배가 회복되는 이 귀한, 내 삶에서 하나님과 만나는 예배가 회복되는 이 귀한 것보다는 아무런 의미가 없다는 거예요. 그게 여호와의 앞에서 뛰놀거든요. 그리고 그것이 바로 여호와의 궤를 메고 들어가서 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드렸다는데, 이 말도 잘 주목하시기 바랍니다. 지금 다윗이요, 이렇게 지금 이 국가적인 큰 행사, 언약궤가 들어오는 행사를 하나의 예배로 승화시켰다 그랬잖아요. 예배 안에서 온 백성을 하나로 묶었다 그랬잖아요. 근데 뭐라 그랬냐면, 지금 여호와의 궤를 메고 들어가서 다윗이 번제와 화목제를 여호와 앞에 드렸다 그랬습니다. 뭐냐면 막 춤을 추면서 좋아하면서 이걸 그냥 하는 게 아니라 여기서 제사를 드린 거예요. 지금이야 말하는 예배를 드린 거예요. 예배를 드렸는데 화목제, 번제를 드렸을 뿐 아니라 화목제까지 드렸어요. 근데 여러분, 제가 여호와의 화목제를 드렸다, 이 화목제를 제가 여러분 혹시 머리가 좋으신 분들은 기억을 하실 텐데, 혹시 머리가 좋으신 분은 기억을 할 텐데, 여기 그때 다 계셨어요. 그렇기 때문에 기억을 하실 텐데, 제가 우리 지난 작년 추수감사절 때 저 미국 교회와 같이 연합 예배 드릴 때 제가 화목제가 뭔지, 제사에 대해서 쭉 설명드릴 때 화목제가 뭔지 설명드렸잖아요. 근데 피스 오퍼링, 그때 피스 오퍼링은 다른 제사하고 틀리게 감사제인데, 하나님 앞에 뭐가 감사할 수 있을 때 이제 드리는 게 화목제인데, 그때 특징이 뭐였었어요? 화목제의 특징은 기억나세요? 그때 아직까지도 기억하세요? 그때 우리 제이는 한국에서 오셔가지고 막 정신이 없어서 그냥 늦게 오느라고 잘 말씀 못 들었을 수 있는데, 이 화목제가 특징이 뭐냐면, 화목제의 특징은 뭐냐면, 이제 하나님 앞에 쫙 제사를 드리지 않습니까? 이게 이제 하나님과 화목하려고 하는, 하나님과 레컨사일을 하기 위해서 이제 감사할 때 이제 화목제를 드리는 거예요. 하나님 감사합니다. 이때 이제 화목제를 드리는 거예요. 그런데 하나님과 레컨사일 할 때 딱 제사를 드리고 나면, 그 제사를 남은 그 기름과 이제 그 내장 같은 건 다 태우고 나서 고기가 남지 않습니까? 고기는 삶아서 제사장들만 먹는 게 아니라 모든 사람들과 이 화목제는 다 나눠서 먹어야 돼요. 중요한 건 뭐냐면, 이 화목제 가장 그때 제가 설명드렸습니다. 가장 중요한 핵심은 뭐냐면, 이 예배를 드릴 때, 이 제사를 드릴 때는 이 고기를 절대로 그날 저녁까지 남기면 안 됩니다. 다 먹어야 돼요. 또 희생제를 드릴 때는 최소한 3일 줍니다. 3일 안에는 그 고기를, 소 한 마리 잡은 그 고기 다 먹어야 돼요. 다 먹지 않으면 그 제사가 무효가 돼요.
제 말이 아니라 레위기 7장 15절에 뭐라 그랬어요? 감사함으로 드리는 화목제 희생고기는 드리는 그날에 먹을 것이요 조금이라도 이튿날 아침까지 두지 말 것이야. 이거 먹다 나니까 이거 쉬겠네. 이거 너무 배부르네. 내일 아침에 좀 세이브해야겠다. 절대로 세이브하지 말라는 겁니다. 화목제는 그날 다 먹어야 돼요. 더구나 희생제를 드릴 때는 만약 그 화목제 희생고기를 제3일 조금이라도 먹으면 그 제사는 연락되지 아닐 것이라 했는데, 내가 제사를 다 드리고 나서, 제사를 열심히 드리고 나서, 하나님 앞에 정성들이 다 드리고 나서 그 고기를 이제 다 먹었는데 너무 많아. 그래서 남았다. 그러면 하나님이 그 제사를 안 받으신다 그랬습니다. 그 예배가 무효가 되는 거예요. 그러니까 어쨌든 제사는 그걸 드렸으면 그걸 다 먹어야 되는 게 화목제예요. 그날 다 먹어야 돼. 근데 왜 이런 명령을 주셨다고 그때 그랬는지 혹시 기억나세요? 제가 그때 왜 추수감사절 때 여러분한테 화목제 설명드리면서 왜 하나님이 이런 명령을 주셨는지 제가 기억나세요? 왜 하나님이 하나님 앞에 제사를 드리고 남은 고기를 먹되 모든 사람들과 다 나눠서 먹되 하루 만에 다 그걸 다 먹어야 된다. 왜 그랬냐고. 왜 그랬어? 왜 하루 만에 다, 하루가 지나고 그다음에 특히 희생제 같은 건 3일째 되는 날 그걸 먹었다. 그러면 그 제사가 무효가 된 겁니다. 안 한 거 인베일 되는 거예요. 왜 그랬다 그랬어요? 왜? 결국은 그걸 다 먹기 위해서는 어떻게 하겠어요? 나눠야 된다고. 어쩔 수 없이 평소에 내가 아주 싫어하는 사람, 미워하는 사람, 가까이 가기 싫은 사람, 말하기 싫은 사람, 전화하기 싫은 사람, 마주치기 싫은 사람이라고 할지라도 야야야 빨리 와. 이거 제사 좀 먹어. 그래야 다 먹을 수 있는 거예요. 소 한 마리를 다. 그래서 억지로라도 그 사람하고 제사를 이렇게 나누면서 서로 다시 화해가 되는 겁니다. 그래서 화목제라는 거, 이 피스 오퍼링이라는 건 하나님과 나 사이에 레컨사일만 하는 게 아니라 하나님과 나와 레컨사일하면서 평소에 우리 주위의 성도들, 우리 주위의 교인들, 우리 주위의 친구들, 우리 주위에 안 믿는 사람과 같이 어쩔 수 없이 화목을 해야 되는, 그래야 하나님 그 제사를 받아주신다는 그런 의미라고 제가 설명드렸어요. 맞죠? 천국의 기쁨은 공동체적인 기쁨입니다, 여러분. 내가 하나님 앞에 드렸다 그러면 하나님 앞에 이 천국의 기쁨을 예배를 통해서 드리고 싶다 그러면 그 기쁨을 주위 사람과 같이 나눠야 되는 게 천국의 기쁨이에요. 제가 말씀을 마칠게요. 다음 주에 우리 뉴헤브론 교회 세례식이 있습니다. 근데 세례식은요 꼭 우리 교회뿐 아니라 모두 우리 뉴헤브론 교회뿐 아니라 모든 이 세상에 있는 교회들이 세례식 날은 다 기뻐하는 날입니다. 왜? 영혼이 돌아온 날이니까, 영혼을 하나님 앞에 드리는 날이니까 얼마나 기뻐요. 그래서 화목제를 드렸을 때 하나님 앞에만 드렸을 뿐 아니라 억지로라도 그걸 다 나눠야 되는, 옆에 나눠서 이 사람 저 사람 다 불러서 그걸 다 먹게 하셨던 이유는 뭐냐면 결국은 하나님이 그걸 통해서 평소에 화해하지 못한 사람과 화해할 수 있게 해주셨잖아요. 그래서 보면 다윗이 번제와 화목제 드리기를 마치고 그 다음에 어떻게 했다 그랬어요? 피스 오퍼링을 마치고 그 다음에 어떻게 했어요? 모든 백성 곧 온 이스라엘 무리를 물어나고 남녀 떡 한 개 고기 조각과 건포도 떡 한 떡송이 다 나눠졌다고, 이걸로 오늘 말씀을 마칩니다. 제사만 드렸을 뿐 아니라 그걸 통해서 결국 모든 백성들에게 떡 하나, 제사 고기 하나씩 다 나눠줬다고요. 다 화해시켰어요. 다음 주에 우리 교회에서 이제 세례식을 하는데요. 이게 왜 이렇게 기쁜 날이냐면 바로 이 세례식은요 천국의 기쁨을 나누는 자리이기 때문에 이렇게 기쁜 거예요. 내가 위에서 천국의 기쁨은 성도 혼자, 나 혼자 나누는 게 아니에요. 나 혼자 이렇게 하나님 나 세례받게 해주셔서 나 이제 다시 하나님 백성 됐어요, 이걸로 끝나는 게 아니에요. 내 친구가 주님 앞에 돌아온 거예요. 내 에너미가 주님 앞에 돌아온 거예요. 그걸 세상에 알리는 날이에요. 그래서 그날은 너무너무 기쁜 날이라. 이건 나눠야 되는 거예요. 밝혀야 되는 거예요. 내가 지금 여기 여러분 있는 거 A라는 사람과 B라는 사람이 절대 두 사람이 화해 못합니다. 그러나 예배로는 하나 될 수 있어요. 내가 아무리 내가 싫어하는 사람, 내가 아무리 미워하는 사람도 예배로는 하나 될 수 있어요. 왜? 나도 죄인이고 너도 죄인이야. 근데 예수 그리스도로 내가 하나님의 자녀 됐다는 것에 대해서는 누구도 부인할 수 없어요. 그럼 내가 나 같은 죄인도 하나님이 나를 예수 그리스도로 하나님의 자녀 사셨다면 내가 리치하지 못할 그런 사람은 없는 겁니다. 이게 바로
지금 다윗이 모든 백성 곧 온 이스라엘 무리에 물어나고 남녀 떡 한 개와 고기 한 조각과 건포도 한 덩이씩 나눠줬다는 겁니다. 언제? 화목제를 드리면서. 바라기는 이 땅에 살면서도 늘 하나님 말씀에 순종하셔서요, 하나님이 인도해 주시는 삶을 살다가 우리 뉴헤브론 교회 교인들 한 사람도 낙오 없이, 나만이 아니라 모두 함께 다 이 천국의 기쁨을 항상 누리고 사시는 뉴헤브론 교회 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하십시다. 하나님, 오늘도 우리가 사무엘하 6장 12절에서부터 21절까지를 보았습니다. 언약궤가 하나님의 말씀 그대로 들어온다는 게 이렇게 기쁜 건지 몰랐습니다. 이렇게 천국의 기쁨을 누리는 건지 몰랐습니다. 하나님, 우리 교회도 언제 세례를 받는 분이 있습니다. 주께서 하늘문 열어주시고 축복해 주시고 이 기쁨이 주님 오시는 날까지 우리 일생 사는 동안 우리의 삶 속에 회복되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 사랑과 성령 하나님의 감동하심이 오늘도 우리가 이 거칠고 죄악 많고 타락한 생활을 살지만 어떻게 살아야 될지도 모를, 우리의 자녀들을 어떻게 교육시켜야 될지도 모르는 이런 끔찍한 세월을 살아가지만 그런 가운데서도 천국의 기쁨을 느끼게 하시는 성령의 놀라운 파워를 믿고 힘을 얻고 그 천국의 기쁨으로 오늘을 이기기 원하는 우리 헤브론의 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.